তো লাগে টাইম কম। এই যে পেছনে সানরাইজ হোটেল। আর এই যে আমার পেছনে এখন হচ্ছে ভিউ, উফ যাকে বলে অসাধারণ ভিউ, মানে পাগলা হয়ে যাওয়ার মতন। সানরাইজ হোটেল আর তার সামনেই ভিউ। আমার আগের পর্বটা দেখেননি? তাড়াতাড়ি দেখে আসুন, নাহলে কিচ্ছু বুঝতে পারবেন না আমি কোথায় আছি, কেন আছি, কি জন্য ঘুরছি। তাড়াতাড়ি। এটা আছে হচ্ছে সানরাইজ, এইটা হচ্ছে সানরাইজ হোটেলটা। মিল দুটোই না, আমি বেশি খাবো। আরে বাবা, লাস্টের রাস্তাটা জাস্ট হরবল। আমার চুলগুলো কেমন মানে সে আটকে গিয়ে চুলের ভেতরে এরকম হাতও দিতে পারছি না। একটা পুটলি পাকিয়ে নিয়েছি, এসছি ওপরে উঠবো, উঠে তারপরে আপনাদের এ দেখাচ্ছি কি আছে। এগমিল আছে। এগমিল কত দাম দেখি একটু। এগমিল এই যে এখানকার রেড চাট, সানরাইজ হোটেলের রাইস মিল, বিরিয়ানি, এসব কিছু হয়েছে। হ্যাঁ যাচ্ছি। তুই এখানে বসবি তো? प्लेन ऑमलेट ना, विदाउट ऑनियन, विदाउट मिर्ची, प्लेन ऑमलेट। बच्चा खाएगा तो विदाउट मिर्ची और विदाउट ऑनियन। একদম গরম রাইস, যদিও একদম শেষের দিকে চলে গেছে রাইসটা। আমরা পৌঁছেছি অনেকটা বেলায়। ডাল, আর আছে সবজি, চাটনি, আর এখানে আচার, পাঁপড়, আর এই খাবার সম্ভবত। এই কত করে ভেজ থালি? ভেজ থালি কত করে? দেখুন আপনি খালি চাটনি, এই তো ভেজ ভেজ থালি 250। আর তার সঙ্গে মনে হয় আমার ছেলে ডিমের অমলেট বলেছে, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ বলেছে 100 টাকা, আর হাজব্যান্ড হচ্ছে এগ কারি বলেছে। এই হচ্ছে খাবার দাবার আর তার দাম। চলুন ওপরে ঘরগুলো দেখে আসি কেমন। উপরের ঘরগুলো মানে কটা কি ঘর আছে, কোনটা ভিউ রুম, সবই চেষ্টা করবো আপনাদের বলে দিতে। চলুন উপরে যাই, চলুন ঘর দেখে আসি। बाकी उसमें नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक है यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई है यहाँ ऑल टाइम। अच्छा 24 घंटा। ठीक है, ब्लैंकेट भी मिलता है ना? इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट मिल जाएगा। এই হচ্ছে ঘর, 4 বেডেড ভিউ রুম, আর এটা হচ্ছে ভিউ রুম। পুরো দারুণ রুম, দারুণ রুম। সুখে তো সানরাইজই থাকে এই জন্য। এই হচ্ছে টয়লেট। ये आपका 4 बेडरूम,
4 बेड व्यू रूम চার্জ কি আছে? आपका जो बेस्ट रूम है व्यू रूम का यस इसमें 4 बेड से स्टार्ट होगा है 4 बेडेड 5 बेडेड 6 बेडेड एंड 7 बेडेड इतना ही सर এই হচ্ছে ভিউ রুম। এখান থেকে और कोई व्यू तो है वो वाला व्यू अच्छा है और आपका इस साइड में आपको 3 बेडेड वाला है इस साइड में बेड किंतु माने व्यूটা इस साइड में आपको এটা 3 बेडेड वाला आपको 3 বেডরুম, 3 रूम है यहाँ से आपको थर्ड साइड ইলেকট্রিক ব্ল্যাঙ্কেট ফ্ল্যাঙ্কেট পাওয়া যাবে। हाँ अभी देख जाएगा और आपका ये 6 बेडेड है 211 यहाँ पे सब अभी बुकिंग है हां यार अबे बुकिंग है এবারে দেখা যাচ্ছে এবারে চলো তো वो वाला बेस्ट रूम है मतलब व्यू रूम नंबर 201 आपका और एवरेज से है तो यहाँ से आपको 208 209 एंड 110 आपका एवरेज मिलेगा। एवरेज मिलेगा 208 209 ना और 210 एंड 211 आपका 6 बेडेड है ठीक है। वो भी आपका एवरेज व्यू एवरेज वाला व्यू मिल जाएगा। और 201 में आओ ना ओके यही बंद हुई है। मॉडल से सीधा पड़ेगा मॉडल से सीधा पड़ेगा ये वाला सीधा आपका सीधा लगेगा ये वाला एवरेज पड़ेगा एवरेज नहीं मॉडल बेस सॉरी कांचनजंगा कांचनजंगा कांचन और मॉडल बेस वही तो बोल रहा भूल गए बता दे माने यार कंफ्यूज हो जाता कांचनजंगा और एवरेज ये हल्का लगता है এখান থেকে সকালবেলা সব সানরাইজ দেখবার জন্যই মেনলি এই সানরাইজ হোটেল বুক করে। সমস্ত বুক করা যেত এত সুন্দর ব্যবস্থা তুই বলে এই হয় না ওই পাওয়া যায় না হ্যাঁ কেন বলেছিলাম সানরাইজ থাকে, সানরাইজই তো একমাত্র। আর তুমি বলছো রাত্রে লাল না এর থাকে না এটা বলছো অনেক বেশিরভাগ সময় 9টার পরে বন্ধ করে। না না দোকান হোটেলে বলছে যে মানে সেই প্রবলেম ছিল আগে ছিল এখন आप लोग आप लोग यहीं पे कितना रूम है? हमारा पास अटैच वाला 19 है, अनअटैच वाला भी है और स्टैंडर्ड वाला भी है। अच्छा कितना है? अटैच का आपको 2500 डबल बेड अच्छा रूम ओनली, अदरवाइज पैक लॉजिंग फूडिंग करेंगे तो 1900 पर हेड। अच्छा और यहाँ का वो डिलक्स का कॉमन का ट्रिपल बेडेड का 1500 है, अगर उसमें लॉजिंग फूडिंग करेंगे तो 1300 है वैसा ही है। रूम अलग से है और लॉजिंग? हाँ 4 बेड का जैसे कि आपको 2500 ये सुनिए 2500 डबल बेड का है ओके। उसके बाद ट्रिपल बेड का 500 प्लस में 300 वैसे करके 500 प्लस करके हमारा पास 7 बेड तक है। और अदरवाइज नहीं आप लोग बड़ा ग्रुप है तो हमारा पास डोमेंट्री है 16 बेडेड वाला वो भी। आप लोगों का यहीं पे कॉन्टैक्ट नंबर बोलिए। कॉन्टैक्ट नंबर्स 9632110658। अच्छा कोई कार्ड वगैरह है? हाँ कार्ड भी दे देंगे। उस नंबर से फ़ोन करके कोई फ़ोन नहीं सिर्फ व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप में फिर कॉल भी नहीं सिर्फ चैटिंग करना है। अच्छा ओके। तो रूम बुक हो जाएगा। हाँ हाँ चलो। फिर आप लोग बैंक डिटेल्स दे देंगे और हाँ हाँ अच्छा, हाँ, अच्छा। उसी में सब एक कार्ड दीजिए। ओके। ठीक है ছবি তুলে দেবেন তাও না হলে কার্ডটা তো হচ্ছে ওই ল্যান্ড করে দেন চারটা নিচো হ্যাঁ দাও তো দাও না কার্ডটা দাও না হয়তো
দিচ্ছে কাটনো কাট अच्छा इटा हमारे लिए अच्छा अगर आपको नेपाल आना घूमना चाहता है तो बोल नेपाल का टूर हम करते हैं। नेपाल टूर भी होता है? अच्छा ये अच्छा। मेरा है और ऊपर वो का कितना खर्चा पड़ता है? वो आप लोग कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना कहाँ कहाँ है अभी तो पता नहीं। काठमांडू हो जाए कैसे जाएंगे फ्लाइट से, फ्लाइट से हाँ अदरवाइज गाड़ी से फ्लाइट ऐसे कुछ। फ्लाइट पे कहाँ से हाँ धुलाबाड़ी यहाँ Flight, नहीं नहीं है तो आप लोग क्या है कि आप लोग সানরাইজ হোটেল আর তার ভিউ সত্যি বিশ্বাস করুন, মানে আমি অনেক ট্যুর করেছি কিন্তু এই রুটে চিত্রে থেকেই বলুন কি টুমলিং থেকেই বলুন আর এই সান্দাকফু মানে অসাধারণ ভিউটা এত সুন্দর, মানে অন্য কোথাও এত সুন্দর ভিউ মানে পাওয়াও যায়নি এবং মনকে ছুঁয়েও যায়নি। তো এত ভালো লেগেছে। আর সানরাইজ হোটেলটা সবচেয়ে উঁচুতে, ওইখানকার মধ্যে সবচেয়ে উঁচুতে হওয়াতে মানে সবাই সকালবেলাও বললো যে অনেকে মানে ওনারা গেট খুলে দেন, ওপরে গিয়ে অনেকেই ওখান থেকে সানরাইজ দেখেন এবং তারপরে ওখান থেকে হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখে। তো এখন তো আমরা আছি তখন 3টে 3:30 বাজে এই সময়, এখন মেঘগুলো সব নিচের দিকে নেমে এসছে, তার ফলে আমরা এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা খুব একটা দেখতে পাইনি পরিষ্কার। মাঝে একবার দেখেছিলাম, যদিও আমার অনেক ক্লিপস নষ্ট হয়ে যাওয়াতে সেগুলো দিতে পারিনি, যে কারণে দেখুন আমি এখন এখানে ভিডিও নেই, আমি ছবি আপলোড করছি। তো এত সুন্দর অসাধারণ ভিউ, মানে সত্যি কথাই আমরা ভীষণ ভুল করেছি। একদিনে গিয়ে আমরা আবার ফেরত চলে এসেছিলাম, সেটা ওখানটা থাকবার মতনই, মানে আপনারা গেলে আপনাদের তো সমস্ত আমি রুম ডিটেলস ফোন নাম্বার সব দিয়েই দিলাম, তো আপনারা গেলে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন একদিন থাকার। ভীষণ সুন্দর। ফালুট বললো ওখান থেকে আরও 1-1.5 ঘন্টার রাস্তা, সেটা তো আরও সুন্দর, কিন্তু রাস্তা তো মানে নেই কিছু, ওই রাস্তার কষ্টটুকু যদি নিতে পারেন তাহলে সামনের দৃশ্যটা অসাধারণ। আর এই সামনে যত দেখছেন জিটিএ হাটটাটও আছে এখানে, তো ওখানেও অনেকে স্টে করে, তবে ওইগুলো আরেকটু নিচে, তো ওখান থেকেও ভিউ ভালোই পাওয়া যায় আশা করা যায়। আর যদি না হয় তাহলে এই ওপরটাতে চলে আসবেন সানরাইজ সকালবেলার দিকটাতে, তাহলে এখান থেকে খুব সুন্দর পাবে দিয়ে মানে ভিউ পাওয়া যায়। আমরা আবার এই ব্যাক করছি, শুরু করে দিয়েছি যাত্রা। আমরা শুরু করেছিলাম মোটামুটি 3:30 পৌনে 4টে নাগাদ, আবার ফেরবার জন্য নিয়ে আমরা আবার গাড়ি স্টার্ট দিয়েছিলাম। তো আগের পর্ব যদি কেউ না দেখে থাকেন তাহলে আমার আগের পর্বটা একবার দেখে আসুন। আমি আগের পর্বে দিয়েছি সকাল থেকে কিভাবে সান্দাকফু পৌঁছেছি। আমরা পৌঁছেছিলাম দুপুর 2টো নাগাদ। এই যে সামনে রাস্তাটা দেখছেন, পুরো রাস্তাটাই 12 কিলোমিটার এইরকম পুরো বোল্ডার ফেলা, মানে ওইটাই খুব কষ্টকর, কিন্তু রাস্তার যে সৌন্দর্য সেটা অসাধারণ। তো আমরা মোটামুটি আবার 3:30 পৌনে 4টে নাগাদ স্টার্ট করেছিলাম। তখন আস্তে আস্তে যেতে যেতে এরকম আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে আসছে, আকাশে মেঘ ভরে যাচ্ছে এবং আমরা নিচের দিকে আরবার নামতে শুরু করেছিলাম। তো মাঝে মাঝে দাঁড়ানো হয়েছিল, কারণ একটানা অতখানি রাস্তা যাওয়া সত্যি সম্ভব নয়। তো আমরা মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলাম ওই অন্ধকারের মধ্যেই। তো সেগুলোই পরপর আমরা আমি ছবি তুলেছি কালীপুকুরির সামনে। কালীপুকুরি আসতে যদিও বেশিক্ষণ সময় লাগে না। এই যে এটা কালীপুকুরিতে ফেরার পথে কালীপুকুরির ছবি। ফেরার পথে যেন আরও সুন্দর লাগছিল কালীপুকুরিটা দেখতে, অসাধারণ। এই যে এখান থেকে দার্জিলিং 52 কিলোমিটার আরও সব লেখা রয়েছে। এখানে অনেকেই দাঁড়িয়েছিল তখন গাড়ি নিয়ে, ওনাদের গাড়ি যদিও ওপরে উঠছিল, মানে ওনারা আজকে হয়তো সান্দাকফুতে স্টে করবেন, আর আমরা নিচের দিকে নামছি তখন। আর এই তো মানে এত ভালো লেগেছিল ওখানে, মানে চারিদিকটা মানে সত্যি বর্ণনা করা যায় না, এত সুন্দর ছিল, অসাধারণ। এখানে একটা অজানা পাখি, আমি নাম জানি না, যদিও এত ভালো লাগছিল বলে ছবি তুলেছি। দূরের পাহাড়গুলো মানে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল। আমার ভিডিওগুলো সব নষ্ট হয়ে গিয়ে আমার খুব মন খারাপ যে আমি দার্জিলিংয়ের সান্দাকফুর মেনলি ভিডিওগুলো আমি নষ্ট করে ফেলেছি। আমারই হাত লেগে কোনো কারণে ডিলিট হয়ে যায় সামহাও। আর মোবাইলের ক্যামেরা কোয়ালিটি যেহেতু ভালো নয়, সেই জন্য ছবিগুলো খুব একটা আপডেটেড নয় আর কি। যাই হোক, তাও সেই ছবি দিয়েই বানিয়ে ফেললাম, কি আর করা। তো এই যে সানসেট হতে শুরু করেছে, সানসেট একদম
সানসেট লাইনটা দেখা যাচ্ছে, মানে ওই সময় আমি ড্রাইভার দাদাকে একটু দাঁড় করিয়ে ছবি তুলেছিলাম। অসাধারণ অসাধারণ, মানে জাস্ট বর্ণনা করা যায় না, এত সুন্দর লাগছিল চারিপাশটা। এই যে দেখুন পেছনটা দেখুন কি সুন্দর, মানে ভীষণ সুন্দর। আর ওপরে এই যে চাঁদ উঠে গেছে, অন্ধকার হয়ে গেছে তখন, বেশ ভালো ঘন অন্ধকার, মানে রাস্তাটা পুরো ফাঁকা আর একদম অন্ধকার হয়ে গেছিলো। আমাদের ফিরতে ফিরতে 6:30 7টা হয়েছিল মানেভঞ্জ। তারপরে আরও 1.5 ঘন্টার রাস্তা, 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা মতন লেগেছিল। আমরা মোটামুটি 8:30 নাগাদ আবার দার্জিলিংয়ের হোটেলে পৌঁছে যাই। তো আজকের মতন ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম। যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্টস একটু করে দেবেন। আর আজকের মতন টাটা।